7:35 ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಓದುತ್ತಿರುವವರು BA ಅಜರುದ್ದೀನ್. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: 3 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಹುತೇಕ ಶಾಂತಿಯುತ. ಅಸ್ಸಾಂ, ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ. ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಮಾತುಕತೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಒತ್ತು. ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ 32 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ. IPL T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 3 ರಾಜ್ಯಗಳ 4 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿನ್ನೆ ಬಹುತೇಕ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 85.38%, ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 89.83% ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ 2 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತದಾನ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ 78.03% ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾ ಸುಖಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಮತ್ತು ಡಾ ವಿವೇಕ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮತದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೇರ ವೆಬ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೇರ ವೆಬ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತದಾನದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ EVM ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಣ್ಣದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದು, ಮರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 1200 ಮತದಾರರ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಹಲವು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾರಿಷಸ್ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾ ಎಸ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವೀನ್ ರಾಮ್ಗುಲಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಕಡಲ ಸಹಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ ಭಾರತ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸಚಿವ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ ನಡುವೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ, ನೆರೆಹೊರೆ ಮೊದಲು ಎಂಬ ಭಾರತದ ನೀತಿಯಂತೆ ಮಿಷನ್ ಮಹಾಸಾಗರ್ ಅಡಿ ಮಾರಿಷಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು 9ನೇ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. During the state visit of Prime Minister Narendra Modi to Mauritius in March 2025, our two governments jointly agreed to elevate bilateral ties to an enhanced strategic partnership, a decision that stands as a powerful testament to the enduring bonds of history, of culture, and of mutual trust that has long united our peoples. This elevation equally reflects the expanding scope and deepening substance of our cooperation across a wide range of shared priorities, underscoring the unwavering commitment of both our nations. 3 ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ರಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಮುದಾಯದ ಚಿಂತಕರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಭೂತಾನ್ ದೊರೆ ಜಿಗ್ಮೆ ಕೇಸರ್ ನಾಮ್ಗೆಲ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. 4 ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಭಾರತ ಭೂತಾನ್ ನಡುವಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ದೊರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಭೇಟಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಯ ಹೂರಣ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ 9:15ಕ್ಕೆ. ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ 21ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಭಾಗ 2 ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ನದಿಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿತದ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲುಷಿತ ನದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಮಿತಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿತು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಸ್ಥಿತಿ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರದೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ನದಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ 32 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆಲವು ಸಂಘರ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುವಂತೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಆದೇಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರಷ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಶನಿವಾರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಭಾನುವಾರದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಲೆಬನಾನ್ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕದನ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಬೈರುತ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 303ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೀಡಿದ್ದ 187 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಲಖನೌ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದ ವೇಳೆಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇಂದು ಗೌಹಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 7:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ದಿನವನ್ನು ಇಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಹ್ಯಾನಿಮನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ದಿನದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನೋಂದಾಯಿತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಸುಸ್ಥಿರ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ತೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಕಮಾಲ್ ಖರ್ರಾಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವಾಸವನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ರಾಜಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ದೇವಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪೋಷಣ್ ಪಾಕ್ಷಿಕ 2026ರ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಹುತೇಕ ಶಾಂತಿಯುತ. ಅಸ್ಸಾಂ, ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ. ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಾತುಕತೆ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಒತ್ತು. ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ 32 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ.
ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. मुख्य समाचार. असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान. केरलम में भी 78% से अधिक वोट पड़े. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी. राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम अधिसूचित किया. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वॉशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की. परस्पर व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा सहयोग और क्वाड ढांचे में साझेदारी की समीक्षा की. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इजरायल को पूरी तरह तबाह करने के बयान के बीच इजरायल ने अमेरिका ईरान युद्ध विराम में पाकिस्तान की मध्यस्थता की निंदा की. और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हराया. अब समाचार विस्तार से. असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया. असम की 126, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीट के लिए कल वोट डाले गए. असम में 85% से अधिक और केरलम में 78% से अधिक मतदान हुआ. पुदुचेरी में लगभग 89% मतदान हुआ. पुदुचेरी में अब तक का ये सर्वाधिक मतदान है. पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए नाम वापस लेने और दूसरे चरण के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन था. तमिलनाडु में भी कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन था. मतगणना 4 मई को होगी. असम के बराक घाटी में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया. हमारी संवाददाता ने बताया है कि मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सिलचर, करीमगंज और हैलाकांडी के स्ट्रांग रूम में रखा गया है. दक्षिण असम की बराक घाटी में भी कल मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला, जहां लगभग 84% मतदान हुआ. कछार जिले में भी लगभग 84% मतदान हुआ, जहां सिलचर शहर में मतदान करने वालों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई. हैलाकांडी के निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ. चाय बागान श्रमिकों और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं ने वहां अधिक रुचि दिखाई. श्रीभूमि में घाटी में सबसे अधिक लगभग 85% मतदान हुआ. कुछ विशेष मतदान केंद्रों का संचालन केवल महिला अधिकारियों द्वारा किया गया. सिलचर से शाश्वती भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राजेश मीणा. पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज होगी. इस चरण में 142 सीटों के लिए नामांकन भरने की समय सीमा कल समाप्त हो गई. उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल है. राज्य में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी दूसरे चरण के चुनाव में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं. दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा. तमिलनाडु मतदान प्रक्रिया की कूडा वोलाई प्रणाली के लिए जाना जाता है. ये आज की संवैधानिक लोकतंत्र की पूर्ववर्ती प्रणाली है और इसकी जड़ें 900 ईस्वी में चोल साम्राज्य तक जाती हैं. आगामी विधानसभा चुनावों के निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल की श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं 67 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की. यहाँ कुल 16 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं. विधानसभा चुनाव के लिए चेन्नई के कोलाथुर, चेपक, तिरुवल्लिकेनी, मायलापुर और पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं. कोलाथुर में 238 मतदान केंद्र हैं. इस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे बड़ा मछली बाजार भी है, जहां प्रतिदिन 10 लाख से अधिक सजावटी मछलियां बिकती हैं. कोलाथुर को चेन्नई का मछली भंडार भी कहा जाता है. रेटरी झील पार्क कोलाथुर में हाल ही में खोला गया वाटर फ्रंट है. इसमें विज्ञान थीम वाला एक खेल मैदान है. कोलाथुर के निकट स्थानीय मछली बाजार विल्लीवाक्कम स्थित है. यहाँ एक रेलवे स्टेशन है. ये ताजा मछली, केकड़े और सूखी मछली की आपूर्ति के लिए भी जाना जाता है. चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार. सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 अधिसूचित कर दिया है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल इस विधेयक को मंजूरी दी थी। ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। नए अधिनियम में 50% पद भारतीय पुलिस सेवा से महानिरीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने और न्यूनतम 67% पद अपर महानिदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। नवगठित कानून का उद्देश्य केंद्रीय पुलिस बलों सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य कर्मियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाली एक व्यापक और समान प्रणाली स्थापित करना है। अधिनियम में केंद्र सरकार को भर्ती और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। ये किसी भी परस्पर विरोधी कानून, न्यायालय निर्णय या पूर्व प्रशासनिक आदेशों को रद्द कर देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग, खाज, खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन। समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी। मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए। मैं फसल की नहीं एनपीएस पेंशन की बात कर रहा हूँ। एनपीएस पेंशन? हाँ, आज ही एनपीएस में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करो। बुढ़ापा सुरक्षित? हाँ भाई, एनपीएस भारत सरकार के पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें आज से पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से। बुढ़ापे में पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पिछले एक वर्ष में भारत और मॉरिशस के बीच साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से भेंट के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा में समुद्री सहयोग, विकास साझेदारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता विकास और जनसंबंधों सहित कई क्षेत्र शामिल थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वॉशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भेंट की। व्हाइट हाउस में इस बैठक के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा सहयोग और क्वाड ढांचे पर जोर देते हुए भारत अमेरिका साझेदारी की समीक्षा की। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर भी बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा रचनात्मक और भविष्य के अनुकूल हुई। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अगले महीने भारत आने की संभावना है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान श्री लाल ने भारत और भूटान के बीच अद्वितीय और सदियों पुरानी मित्रता को मजबूत करने में भूटान के राजा के निरंतर मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस सप्ताह बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर दोनों नेताओं ने बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, फतेहपुर, उन्नाव और लखनऊ सहित कई प्रभावित जिलों का सर्वेक्षण किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम की प्रभावशीलता पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल प्रवाह के संबंध में सहमत शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के तेल की आवाजाही के लिए इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने वाले टैंकरों पर शुल्क लगाने की खबरों के खिलाफ चेतावनी दी। एक रिपोर्ट। व्हाइट हाउस ने संघर्ष विराम समझौते के तहत होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखने के अपने समर्थन को दोहराया है और ईरान की सेना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर टोल लगाने के किसी भी प्रयास का विरोध किया है। इस बीच इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीधी बातचीत को मंजूरी दे दी है। इन वार्ताओं का उद्देश्य ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को निशस्त्र करना और दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की संभावनाओं को तलाशना
होना है। श्री नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इसराइल और लेबनान के बीच कोई संघर्ष विराम नहीं है। उन्होंने कहा कि इसराइल की सेना उत्तरी इसराइल में सुरक्षा बहाल होने तक हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी रखेगी। इसराइल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की भी कड़ी आलोचना की है। इसराइल ने उनकी टिप्पणी को अत्यंत आपत्तिजनक बताया और पश्चिम एशिया में जारी तनाव में एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी इन बयानों की निंदा करते हुए उन्हें स्पष्ट यहूदी विरोधी बताया। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि संघर्ष विराम स्वीकार करने का निर्णय देश के नेतृत्व द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। इसे सर्वोच्च नेता ने स्वीकृति दी है। उन्होंने इस कदम को कमजोरी के बजाय एक रणनीतिक कदम बताया। समाचार कक्ष से मैं मनोज। कुवैत ने ईरान और उसके सहयोगियों पर ईरान संघर्ष से जुड़े 2 सप्ताह के युद्ध विराम के बावजूद अपने क्षेत्र में ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कल रात देश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर हमले किए गए। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री कमाल खर्राजी का आज निधन हो गया। खर्राजी इस सप्ताह के आरंभ में अपने आवास पर हुए हमले में घायल हो गए थे। उनकी पत्नी की भी इसी हमले में मृत्यु हो गई थी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से देश के 550 से अधिक नामित बैंक शाखाओं में शुरू होगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने बताया कि पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत आज पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली सुश्री कोल्लाकल देवकी अम्मा जी के साथ बातचीत प्रसारित की जाएगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि असम, मेघालय, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दिन भर बिजली गरजने और तेज हवाओं की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। 182 रन के लक्ष्य के जवाब में लखनऊ ने 3 विकेट शेष रहते अंतिम गेंद पर जीत हासिल की। लखनऊ के मुकुल चौधरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहतनाज। धन्यवाद मुकेश। असम, केरलम और पुदुचेरी में कल हुए रिकॉर्ड मतदान की खबरें आज सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान लिखता है लोकतंत्र के महापर्व में मतदान का कीर्तिमान। दैनिक भास्कर के शब्द हैं केरलम में नए संकेत, विजयन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की हवा, मुस्लिम वोटर एकजुट दिखे। नवभारत टाइम्स ने सुर्खी दी है असम पुदुचेरी में रिकॉर्ड वोट, केरलम में भी 78.27% मतदान, वोट डाले में महिलाएं सबसे आगे। अमर उजाला लिखता है महिलाओं ने दिखाया जोश, टूटे मतदान के रिकॉर्ड। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है ऊंचा मतदान, गहरे संकेत, असम, केरलम और पुदुचेरी में रिकॉर्ड वोट पड़े। ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच मौजूदा स्थिति पर भी प्रमुख अखबारों की नजर है। इस्लामाबाद में आज अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली शांति वार्ता को मुख्य समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी लिखता है युद्ध विराम पर संकट मंडराया, लेबनान पर इजरायली हमलों में 300 मरे, होर्मुज में ईरान की बारूदी सुरंगें। अमर उजाला ने सुर्खी दी है ईरान के तल्ख तेवर के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा लेबनान पर हमले रोकें, हिजबुल्लाह से बातचीत को तैयार हुआ इसराइल। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में युद्ध विराम पर टिका आर्थिकी का भविष्य शीर्षक से लिखा है पश्चिम एशिया में युद्ध विराम से भारत के तेज विकास और महंगाई नियंत्रण के दौर को बचाए रखने में सहायता मिलेगी। पत्र लिखता है शेयर बाजार में तेजी आने के साथ डॉलर की तुलना में रुपए को मजबूती मिली है। हाल में विश्व बैंक ने मजबूत घरेलू गतिविधियों के मद्देनजर भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरे दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था कहा है। देशबंधु ने अर्थव्यवस्था शीर्षक से विश्व बैंक के हवाले से बॉक्स में खबर प्रकाशित की है 6.6% रहेगी भारत की जीडीपी वृद्धि दर। शबरीमला मंदिर मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को दैनिक ट्रिब्यून ने अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पत्र लिखता है किसी को भी रोकने से हिंदू धर्म पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव। आज सिबलिंग दिवस पर अमर उजाला ने विशेष आलेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है बचपन हुआ स्क्रॉल, रिश्ते हुए म्यूट, भाई बहनों का साथ में खेलना और नोकझोंक रिश्ते को करते थे मजबूत, अब सोशल मीडिया पर चैट और स्क्रीन ने ले ली है इनकी जगह।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान। केरलम में भी 78% से अधिक वोट पड़े। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम अधिसूचित किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वॉशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इजरायल को पूरी तरह तबाह करने के बयान के बीच इजरायल ने अमेरिका ईरान युद्ध विराम में पाकिस्तान की मध्यस्थता की निंदा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Akashwani presents Morning News.